Hello dear students. Today let us start the new chapter, that is kinetic theory. Kinetic theory means it is a theory actually. It is a theory developed by James Clerk Maxwell, Boltzmann and Gibbs. It is a theory developed by these scientists, and this theory says that the smallest particles of the matter, atoms or molecules. What are the smallest particles of the matter? Atoms or the molecules are the smallest particles of the matter, and these smallest particles are continuously moving. So this is a very new theory proposed by these very well known physicists, and this theory says this statement, that is the molecules are continuously moving. So what this says, and this kinetic theory is related to our last chapter, that is thermodynamics, because here to understand this theory, what is this statement, that is what are the smallest particles of the matter, those are atoms and the molecules which are continuously moving. To understand this very clearly, we consider a system. That system is gaseous system. Means to understand this theory, kinetic theory ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನೈತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥೇರಿ ಐತಿ. ಈ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಥೇರಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಐತಿ ಅಂದರೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಐತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೂ ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಿಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ತೊಗೊತೀವಿ, ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ರಿಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಥೇರಿ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥೇರಿಯನ್ನು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥೇರಿ. So this theory relates to the microscopic properties like speed of molecule, momentum of molecule, etc. to the macroscopic properties like pressure, volume and temperature of thermodynamic system, like a gas enclosed in a vessel. That is what I said. The theory relates to the microscopic properties. Microscopic means the small properties which you can't observe. ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದಾವು ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದಾವು, ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಮೈಕ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಮೈಕ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುವು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗತ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೇವಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅವಕ್ಕೇನದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಯು ಕಾಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, these are what microscopic properties. This theory relates the microscopic properties to what? Macroscopic properties. Macro means the bigger properties, bigger one means you can observe them. Those properties you can observe. Those are what? Pressure, volume and temperature. Means you can observe the pressure, we can observe the volume also, means how the volume of the gas has increased or decreased, that is what volume. And also the temperature you can measure this, that is what macroscopic properties. But you can't observe the speed and the momentum, those are what? Microscopic properties. This gives the relation between the microscopic properties to the macroscopic properties. Properties of what? Properties of the molecules, gas molecules, which we have considered as a system, that is what? Thermodynamic system. For example, thermodynamic system like a gas enclosed in a vessel. ಒಂದು ವೆಸಲ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೀವಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ. ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಸಮ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಆದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಅದಾವು. ಒಂದು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಇವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಒಂದು ವೆಸಲ್ ಒಳಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು.
and we study average properties of the gas. Average properties. Why average properties? Because as the molecules are moving continuously, ಗ್ಯಾಸ್ ಐತಿ, ನಾವು ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ತೊಗೊಂಡೇವಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದಾವು, ಅವೇನಾಗತ್ತವು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತವು. ವೈಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ದೇ ಕೊಲೈಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತತಿ. ವೈಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕೊಲೈಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಕೊಲೈಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮೂಮೆಂಟಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ದಿಂದ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನದವು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದಾವು. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಅದರದ್ದು ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಈಗ ಇದ್ರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗತ್ತೈತಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಂತ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್, ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಎವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ತೊಗೊಂಡೇವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೀನ್ ಪ್ರೀ ಪಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಮೀನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಾವರೇಜ್. ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಪ್ರೀ ಪಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಎವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗತ್ತವು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವು. ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಲಿ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಆಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಇವು ಯಾವುದೂ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ನಾವು ಆ್ಯಾವರೇಜನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ average speed, average distance, average time of that whole system. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಹೋಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರದ್ದು ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ತೊಗೊತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ ಪ್ರೀಪಾತ್. ಮೀನ್ ಪ್ರೀಪಾತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಟರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಬಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾದಿಂದ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಪ್ರೀಪಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದ ಅವರೇಜ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀನ್ ಪ್ರೀಪಾತ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. Average distance traveled by the molecule between two successive collision. See here, let us consider this diagram. There is a molecule here. It has collided this one. It is a first collision, and that molecule has collided another molecule here. It is what? Second collision. So here we have two successive collision. There is one first one and the second one. The distance between the distance traveled by the molecule between two successive collision. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದ ಎರಡು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೊಲಿಜನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅವು ಎರಡರ ನಡುಕಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂದೀವಿ, ಮೀನ್ ಪ್ರೀಪಾತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಂಬಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಪಾತ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ the molecule when collide this is the first collision, and the molecule when collide this molecule, this is the second collision. From here to here we have two successive collisions, and the distance between the two successive collision is called as pre-path, and it is denoted by the symbol lambda 1, that is first pre-path. And what we want mean pre-path. Like this, there will be many pre-paths, and the same molecule again collide with the another molecule. That will be the third collision, and then from here to that may collide another molecule here. This line indicates what? The path traveled by the molecule. From here to here it has collided one molecule, from here second, then third. So between two successive collision, whatever the distance traveled, it is what? Pre-path. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರೀಪಾತ್ 1. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀಪಾತ್ 2, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀಪಾತ್ 3.
So lambda 1, lambda 2, lambda 3. The distance travelled between two successive collision. What we want average. Average ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ n ಪ್ರೀ ಪಾತ್ಸ್, lambda 1, lambda 2, lambda 3, so on up to lambda n. The distance travelled by a molecule between two successive collision will be n times. So let us consider lambda 1, lambda 2, lambda 3, so on up to lambda n. Then take the average. Average lambda is equals to lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 plus lambda, so on lambda n divided by n times. So it is what mean free path. Then so free path is defined like this. Free path is the distance travelled by a gas molecule between two successive collision is known as free path. Mean is what? Average of the free path. Free path the average ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೀನ್ ಅಂತೀವಿ. ಮೀನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ average free path ಅನ್ಬೋದು, mean free path ಅನ್ಬೋದು. Average free path is the average of all the free paths. Lambda 1 is what? First free path. The distance travelled by a gas molecule between two successive collision. ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿವ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗಾಗೈತಿ, ಇದು ಒಂದನೇದಾಯಿತು, ಇದು ಎರಡನೇದಾಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಡುಕಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂದೀವಿ? ಪ್ರೀ ಪಾತ್ ಅಂದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ರೀ ನಾವು? ಮೀನ್ ಪ್ರೀ ಪಾತ್. ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಇದೇನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ? ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಟೇಕ್ ವಾಟ್? ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೀನ್ ಪ್ರೀ ಪಾತ್. Then average relaxation time. The average time period between two successive collision is called average relaxation time. You can observe here there is another symbol called as tau, tau 1, tau 2, tau 3. So similarly we may have n free paths, and the time taken by the molecule for the two successive collision is what? Relaxation time, and it is denoted by the letter tau. Tau 1, tau 2, tau 3, so on tau n. And when you take average of these times, that is what? Average relaxation time. Average relaxation time is a tau. The average time period between two successive collision is called average relaxation time. That is tau is equals to tau 1 plus tau 2 plus tau 3 plus so on tau n divided by n. This kinetic theory obeys all the laws like Boyle's law, Charles' law, and also Avogadro's hypothesis. This kinetic theory is a theory. ಅದು ಒಂದು ಥೇರಿನ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಅದಾವು. ಆ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟನ್ನು ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಥೇರಿ ಅದು ಟ್ರೂ ಐತಿ ಅನ್ನೋಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ laws of the gases ಅನ್ನು ಒಬೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ. Those laws are Boyle's law, Charles' law, and Avogadro's hypothesis. So then what is Boyle's law? Kinetic theory ಇದನ್ನು ಒಬೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. That is what Boyle's law statement is like this. At a constant temperature, volume of gas is inversely proportional to pressure. That is V is directly proportional to pressure at directly proportional to 1 by pressure. That is it is inversely proportional to pressure. Volume is inversely proportional to pressure. V is inversely proportional to pressure P at constant temperature. So how can we understand this? ಒಂದು ವೆಸಲ್ ತಗೋರಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನೈತಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಐತಿ. ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪಿಸ್ಟನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ. ವೆನ್ ಯು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪಿಸ್ಟನ್, ವೆನ್ ಯು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್, ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್, ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಯಿತು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗತೈತಿ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತೈತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪಿ at constant
ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಬಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕತ್ತೀರಿ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್? ಸಿ, when you increase the temperature, all the molecules will start to collide very randomly, very speedily. The speed of the molecule will increase very rapidly and they start to move very random so that they expand very quickly. But your aim is to compress the gas. As you are building pressure with the help of piston, but you are increasing the temperature at the same time, so that will not work. You should keep the temperature constant. So when you build a pressure on the piston, whatever may be the condition or whatever may be the example, I am just taking an example of a gas and a gas container, that is a gas vessel, and gas is filled in the vessel and we are using a piston. Just imagine that you are using a piston to compress the gas. ಒಂದು piston ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಐತಿ, ಏಮ್ ಐತಿ. ಸೊ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕತ್ತೀರಿ, ಪಿಸ್ಟನನ್ನು ಒತ್ತಾತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಬಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಯಿತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಲ್ಟಾ. let us consider the reverse condition of this example. Gas ಅನ್ನು expand ಮಾಡಬೇಕು. When you want to expand the gas, you will remove the piston. When you remove, you are decreasing what? You are decreasing the pressure. ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ನೋ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್, ನೀವು ಪಿಸ್ಟನನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ? ನೋ. ಜಸ್ಟ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ ನೀವು? ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಯಿತು? ಗ್ಯಾಸ್ ಆರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಗ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್? ವೆನ್ ಯು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಸೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. The graph nature is like this, that is pressure versus temperature. There are two temperatures here, T1 and T2. ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು, ಬಟ್ ಎರಡು ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲನ್ನು ಮಾಡೇವಿ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನೈತಿ ಅಂದರೆ ಇದು 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಹಿಯರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? T1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ T2. T1 ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಐತಿ ಅಂತ ತಗೋರಿ. T2 ಅಂದರೆ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ T1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ T2 ಇಸ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 times. 2 time ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಹಂಗೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಥರ ನೇಚರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್, ದಿಸ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್. ದಿಸ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್. ಎರಡು ಕರ್ವ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡೇವಿ? ಎರಡು ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೇವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಟ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಟ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೇವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೇವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ನೇಚರ್ ಸೇಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ದೆನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸೇಸ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 temperatures here. The dark line is for theoretical, the dotted line is for experimental. That is what the nature says. And when you observe this dotted line is a experimental, means actually ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದೇನಿದು ಥೆರಾಟಿಕಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಬಂದೈತಿ. ಯಾವುದು ನಿಯರ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ T1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡೇವಿ? 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡೇವಿ. T2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. T1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ T2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ನಿಯರರ್? ಥೆರಾಟಿಕಲ್ಗೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ನಿಯರರ್ ಐತಿ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಿಯರರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥೆರಾಟಿಕಲ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ the difference is there, but it is close. The experimental and the theoretical curves are close here as compared to T2. That is what all the laws are valid for ideal gases. Ideal gases are the gases, actually these are the theoretical gases. Ideal gas ಅನ್ನೋದು ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ.
These are just theoretical guesses. ನಮ್ದು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಈಸಿಯರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅದಾವು ಅಂತ ಒಂದು ಅಜಂಪ್ಷನ್, ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಐತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. And for those gases, all the laws are valid. Boyle's law, Charles' law, Avogadro's hypothesis, these all are valid for ideal gases. Practical is for real gases. ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕು. ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ವಿಚ್ ಗ್ಯಾಸ್? ಅ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. To conduct an experiment, we need a real gas. Theoretical gas means it is for only calculation, theoretical purpose. And the ideal gases are theoretical gases, but it holds all the laws. All the laws are valid for ideal gases, but practical is for real gases. At a high temperature, real gases act as a perfect or a ideal gas. Boyle's law is valid for ideal gas, a theoretical gas. So this curve, that is high temperature, theoretical and experimental curves are near here. And here when you compare to this, it is 20 degree and it is 10 degree. And you compare this temperature, there is a change. As compared to here, there is a change in the experimental and theoretical curve. That is what at a high temperature means at T1 these are near. At a high temperature, real gases act as a ideal gas. Ideal gas is also called as perfect gas. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಏನಾಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ನಾವೊಂದು ಕರ್ವ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ 2 ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ ಏನದು ಥೆರಾಟಿಕಲ್, ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಏನದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. T1 ಅನ್ನೋದು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, T2 ಅನ್ನೋದು ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು? ಫಾರ್ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಆಟ್ ಅ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್. And this relation we can write like this: V is inversely proportional to pressure. V is inversely proportional to 1 by P is there. Then Vp, take this P pressure to this side. Vp is equals to constant. Remove this proportionality and keep a constant. Pv is equals to constant. Just we have taken this pressure to this side, so Pv is equals to constant. So we can write like this: P1 V1 is equals to P2 V2 is equals to constant. And what factor is constant here? Temperature is constant here. So P1 V1 is equals to P2 V2 is equals to T, temperature, that is constant. Why P1 V1 P2 V2? Means this product always remains constant. When you take this product for two system, P1 V1 is equals to P2 V2 is equals to T, temperature, that is constant. This is what the Boyle's law says. Next is Charles' law. What the Charles' law says? The statement of Charles' law is at a constant pressure, volume of gas is directly proportional to temperature. So in the Boyle's law we have kept the temperature constant. In the Charles' law, keep the pressure constant. At constant pressure, volume of gas is directly proportional to temperature. V is directly proportional to T. So volume is directly proportional to temperature. Again consider the same example. That is, gas has filled in a container. ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗೇನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಯಾವುದೂ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ piston or any other instrument to build a pressure or to compress the gas or to expand the gas. Just you have kept the pressure of the gas as a constant, but you can increase the temperature here. You can vary the temperature, or you can decrease the temperature or increase the temperature. Volume is directly proportional to temperature. So when you increase the temperature, all the molecules, they start to collide each other. They move rapidly. Volume automatically it is going to increase. That is what V is directly proportional to
ಟಿ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರೀ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗತ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗತೈತಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತೈತಿ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಕೊಲೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮೋಷನ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಗ್ಗಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟಿ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್, V by T is equals to constant. Remove the proportionality and keep a constant. V by T is equals to constant. So as this ratio is constant, we can write like this: V1 by T1 is equals to V2 by T2. Means this ratio is constant for any two system. You ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನಿರ್ತೈತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. V1 by T1 is equals to V2 by T2. And when you plot the graph V versus T, ಸೊ ಇದೊಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ, ಅಗೇನ್ ದ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಅ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಈ ಲಾ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ಲಾ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾಗ ಏನೈತಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡತೈತಿ ಅಂದರೆ ಥೆರಾಟಿಕಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೂ ಐತಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಐತಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗತ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ರೀ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗೋಸ್ upper side here, as the temperature increases, this real gas curve and the ideal gas curve, this line is very close. That indicates what? Again, at high temperature law is valid for all the gases, means all the real gas are also act like a ideal gas at which temperature? At a high temperature. Means when you go away from this origin, here the temperature value will be high. As the temperature increases, this ideal gas and real gas are also close. Their behavior are close at high temperature. At high temperature, law is valid for all the gases. Means real gas are also act as a ideal gas. Next is Avogadro's hypothesis. At a constant temperature and pressure, equal volume of all gases contain equal number of molecules. V is directly proportional to number of molecules. At constant temperature and pressure, ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಪ್ರೆಷರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ ನೀವು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಪ್ರೆಷರ್, ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಿರಬೇಕು ಎರಡೂದ್ರದ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಸೇಮ್ ತೊಗೋರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡೇವಿ ನಾವು 1000 ml ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 1000 ml. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1000 ml ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1000 ml ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ವೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಷರನ್ನು ವೇರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೀವು ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ ಸೇಮ್ ಉಳಿದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನೀವೇನು ಹೀಟ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಉಳಿತೈತಿ. ಎಷ್ಟು 1000 ತೊಗೊಂಡೇರಿ, ಇಲ್ಲೂ 1000 ತೊಗೊಂಡೇರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 1000 ml hydrogen, 1000 ml oxygen, so that volume remains same. So then when you can't count the number of molecules, but it is what, again I said, as I said, it is for theoretical, just a theory. So number of molecules ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು hypothesis. That is what Avogadro's hypothesis. As we are discussing here, there is a theoretical gas in the nature. Means ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ for our study purpose, we have a gas called as ideal gas or a perfect gas. That is what perfect gas, a gas which fulfills the following condition is known as perfect or ideal gas. So what are those condition? Gas ಅನ್ನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೀವಿ.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದಾವು. ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಇದು, ಒಂದು ಥೇರಿ ಅದು. ಆ ಗ್ಯಾಸದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಷ್ಟು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸಸ್ ಇರಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಆಗೈತಿ. ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ 0. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಯಾವುದು ಒಂದು ನೀವು ಮ್ಯಾಟರ್ ತೊಗೋರಿ, ಎಟಮ್ ಮತ್ತು ಎಟಮ್ ನಡುಕ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಡುಕ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಥರ ಐತಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಸೆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೌ. ಮೊಬೈಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಐತಿ. ಏನೈತಿ, ಎದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಶೇಪ್ ಬಂತು? ಏನು ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಿರೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎದರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತೈತಿ? ಆಟಮ್ಸಿಂದ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಟಮ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಎಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೌಂಡ್ ಆಗ್ಯಾವು. ಬೈ ವಿಚ್ ಫೋರ್ಸ್? ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ಯಾಸಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾಟರ್, ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್, ದ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ 0. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಝೀರೋನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 0 ಇರಬೇಕು. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಡುಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಬೇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್. I think you have understood the intermolecular force. That is what the intermolecular force means. What that force which bonds the molecules or the atoms very tightly so that a matter or any substance have a perfect shape. For example, gas that do not have a perfect shape, but there is some kind of a intermolecular force between the molecules of the gas. But for perfect gas, there is no intermolecular force. The intermolecular force among the molecules or the atoms is completely 0. That's why it is a theoretical gas, hypothetical gas that will never exist in the nature. Next, third one is the gas obeys the gas laws called as Boyle's law, Charles law. ಇವೆಲ್ಲ ಲಾ ಅನ್ನ ಯಾವುದು ಒಬೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಆ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಈ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್.